Dear plus one commerce students, good morning. We will continue the lesson 22 types of trade. Today our topic is 22.03 foreign trade. Foreign trade. In your book pack also there is a very short answer question. What is international trade? In your book pack there is a very short answer question. What is international trade? Foreign trade meaning பன்னாட்டு வியாபாரம் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். Foreign trade is a trade between a seller and buyer of different countries. Foreign trade is a trade between a seller and buyer of different countries. It involves the exchange of goods and services of one country with one another. Mostly shipping and air transports are used for carriage of goods in international trade. The currencies of trading nations and commonly agreeable currency, if any, both may be used in the said international trade. Example, petrol and aeroplanes. வெவ்வேறு நாடுகளை சார்ந்த வாங்குறவர் விற்கிறவர்கள்ட்ட நடைபெறக்கூடிய வியாபாரம் பன்னாட்டு வியாபாரம். வெவ்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த வாங்குறவர் விற்கிறவர், வாங்குறவர் ஒரு நாட்டில் இருப்பார், விற்கிறவர் ஒரு நாட்டில் இருப்பார். அவங்கள்ட்ட நடைபெறக்கூடிய அந்த வியாபாரம் பன்னாட்டு வியாபாரம்னு சொல்கிறோம். ஒரு நாட்டிலேருந்து பொருள்களையும் சேவைகளையும் இன்னொரு நாட்டுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்படுது. ஒரு நாட்டிலேருந்து பொருள்களையும் சேவைகளையும் இன்னொரு நாட்டுக்கு பரிமாற்றம் செய்கிறாங்க. வெளிநாட்டு வியாபாரங்கிறது ஒரு நாட்டோட எல்லையை கடந்து நடைபெறக்கூடிய வியாபாரம். பெரும்பாலும் இந்த வெளிநாட்டு வியாபாரம் பன்னாட்டு வியாபாரம்னு சொல்கிறது கப்பல்களில் ஆகாய விமானங்கள் மூலமாக சரக்குகளை பரிமாற்றம் செய்வாங்க. சரக்குகளை பரிமாற்றம் செய்வதற்கு பன்னாட்டு வியாபாரத்தில் பெரும்பாலும் விமானங்கள் கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை இந்த வெவ்வேறு நாடுகள் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்தந்த நாடுகளோட பண மதிப்புகள் இங்கு கையாளப்படும். அந்த நாட்டில் வேறு பண மதிப்பாக இருக்கும், இந்த நாட்டில் வேறு, விற்கிற நாட்டில் ஒரு பண மதிப்பாக இருக்கும், வாங்குகிற நாட்டில் வேறு பண மதிப்பாக இருக்கும். இதில் முக்கியமாக பன்னாட்டு வியாபாரத்தில் என்ன பொருள்கள் வியாபாரம் செய்யப்படுகிறதுனா எரிபொருள்கள், அப்புறம் விமானங்களையும் விற்கிறாங்க. Types of foreign trade. Types of foreign trade. Import trade. In your book pack also there is a very short answer question. What is import trade? What is import trade? இறக்குமதி வியாபாரம் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். Import trade means buying goods from foreign country for domestic use. Import trade means buying goods from foreign country for domestic use. Example, India imports petroleum products from Gulf countries. India imports machinery, equipments, materials, etc. It is necessary to speed up the industrialization to meet the consumer demands and improve the standard of living. இறக்குமதி வியாபாரம் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். உள்நாட்டு தேவைக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து பொருள்களை வாங்கிறது இறக்குமதி வியாபாரம்னு சொல்கிறோம், இம்போர்ட் ட்ரேடுன்னு சொல்கிறோம். உதாரணமாக இந்தியா வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து பெட்ரோலிய பொருள்களை பெருமளவு இறக்குமதி செய்கிறத சொல்லலாம். இந்தியா
இயந்திர சாதனங்களையும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்து விரைவான இயந்திரமயமாக்கலுக்காகவும் நுகர்வோரோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தவும் நாட்டு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் இறக்குமதி தவிர்க்க இயலாதது ஆகிறது. இறக்குமதியை தவிர்க்க இயலாது. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட், ஏற்றுமதி வியாபாரம். Export trade means sale of domestic goods to foreign countries. Sale of domestic goods to foreign countries. Example: export of iron ore from India to Japan. Selling of tea from India to England. Export of jasmine flowers from Madurai to Singapore. Export trade is necessary to sell domestic surplus goods, to make better utilization of resources, to earn foreign exchange, to increase the national income, to generate employment, and to increase government revenue. In your book bag also there is a long answer question. Explain briefly the different types of foreign trade. Explain briefly the different types of foreign trade. The different types of foreign trade is subdivided: import trade, export trade, and entry part trade. ஏற்றுமதி வியாபாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருள்களை வெளிநாடுகளில் விற்கிறது ஏற்றுமதி வியாபாரம்னு சொல்கிறோம். இந்தியா இரும்பு, எஃகு இதை ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது. இந்தியாவிலேருந்து தேயிலையை இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம். மதுரையிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு மல்லிகை பூக்களை ஏற்றுமதி செய்கிறோம். உள்நாட்டில் தேவைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உபரி பொருள்களை விற்கிறதுக்கும் உள்நாட்டு இயற்கை வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்கும் அந்நிய செலவாணியை ஈட்டுவதற்கும் தேசிய வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கும் நிறைய வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கிடவும் அரசு வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் வெளிநாட்டு வியாபாரம் அவசியமாகிறது. Then the last one is entry part trade. In your book bag also there is a very short answer question. Explain the meaning of entry part trade. Explain the meaning of entry part trade. மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம் என்றால் என்ன? Entry part trade means importing of goods from one country and exporting the same to foreign countries. Entry part trade means importing of goods from one country and exporting the same to foreign countries. It is also known as re-export trade. Re-export trade. Example: Indian diamond merchants in Surat import uncut raw diamonds from South Africa. They cut and polish the diamonds in their units in India and re-export them through international diamond market in Amsterdam. International diamond market in Amsterdam. Singapore, Dubai, Hong Kong are the largest entry part trade centers in the world. ஒரு நாட்டிலிருந்து பொருள்களை இறக்குமதி செய்து அந்த பொருள்களை வேறு ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமாக
அந்த பொருள்களை விற்கிறதுக்கு பேர் மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம். ஒரு நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்து அந்த பொருள்களை பக்குவப்படுத்தி மறு கட்டுமம் செய்து அந்த பொருள்களில் சரியாக பொருள்களாக சந்தைக்கு விற்பதற்கு தயாரான பொருள்களாக மாற்றி அதை இன்னொரு நாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு பேர் மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்னு சொல்கிறோம். உதாரணமாக இந்தியாவில் சூரத் நகரில் வைர வியாபாரிகள் தெற்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வைரங்களை இறக்குமதி செய்து அதை வெட்டி துண்டு துண்டாக்கி பட்டை தீட்டி மீண்டும் மறு ஏற்றுமதியாக ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரில் இருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு வைரச்சந்தையில் விற்கிறாங்க. சிங்கப்பூர், துபாய், ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகள் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மறு ஏற்றுமதி மையங்களாக கருதப்படுகிறது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.